ما تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلوات محمد بارہ دیگر صلوات سجاد دے زندگی مک گئی ہے ہر دکھ گیا صبر دے نال نبھا سجاد دی زندگی مک گئی ہے ہر دکھ گیا صبر دے نال نبھا سجاد دی زندگی مک گئی ہے ہر دکھ گیا صبر دے نال نبھا سجاد دی زندگی مک گئی ہے ہر دکھ گیا صبر دے نال نبھا نہیں اف کیتی بازاراں وچ نہیں اف کیتی بازاراں وچ ویکھی پیدل ٹردی دی زہرا سجا دی زندگی مک گئی ہے ہر دکھ گیا صبر دے نال نبھا سجاد لاج تو کر اپنا رت اکھیاں دی رک جاوے تو بھیڑ سکینہ کر دعا تیرے ورد زندگی مک جاوے جد موت آئی رت رک جانا جد موت آئی رت رک جانا اس مرض دی نہیں کوئی ہور دوا سجا دی زندگی
मुक गई हर दुख गया सबर दे नाल निभा सज्जाद तू ज़ैनब पुछ दिए क्यों भैन तेरी अज बोल दी नहीं मैं पूछे हाल सकीना तो ए रोंदिए लब खोल दी नहीं किवें बोले फूफी सोच जरा किवें बोले फूफी सोच जरा तंग रस्सियां विच मासूम गला सजा दीदी जिंदगी मुक गई हर दुख गया सबर दे नाल निभा सलवात मोहम्मद व आले मोहम्मद मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत हज़रत ज़ैनब आवाज़ बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद चंद पहली मां भी मुहर्रम दा चंद पहली मां भी मुहर्रम दा ते जदां विच भी फलक ते चढ़िया कुर्बान वंझां चंद ज़हरा दे शाह इन्ना लिल्ला पढ़े सैयद रोके आदा तू चंद आसमानी ते मैं चंद ज़हराई ते वावा जोड़ अजीब है जुड़िया ओ तू तारे नाल आबाद वैसे मेरा उजड़ वैसी घर भरे ते कोई बसे दी पिछे ते बस दे शहर दा कोई वासी कर जा यकलख्त तैयारी ओ कुटुर दा वेख के कुल हमसाए रत कहंदे ने वारो वारी दी पिछे टुरिया हायो प्यू अकबर दा दी पिछे टुरिया हायो प्यू अकबर दा ते पयो वेख दी खिलकत सारी कोई ये नहीं आखिया टिक पोशा रुल वैसिया भैन प्यारी ते कोई कम सिन धी बिन मां प्यू दे ते नहीं रह संग दी इक लाला कुर्बान वंझा किवें सुगरा ने डिठा प्यू दा बंद दरवाज़ा ते मुँह पासे करके
ہائے اکبر دے تے کرے دل وچ اندازہ تساں ٹر ونجنا ہے میں رل ونجنا ہے میرا چیسیا کون جنازہ تسی سارے سید ہائے ایک پاسے تسی سارے سید ہائے ایک پاسے تے سجاد دی منزل بئیے جے کو سڑ دیاں بل دیاں خیمیاں وچوں پگ پیو دی بننی پئی جدے سامنے غیرت پنج تن دی بیا پیش کچہری تھئیے تائیوں ایویں شباب دے عالم وچوں جھک کمر سجاد دی گئی تے بوں صابر گزرے دنیا تے بوں صابر گزرے دنیا تے سجاد دا صبر کمالے جے ہاشمی ہو کے شام تئیں کیتا سفر شمر دے نالے تے جڑا سارے راہ وچ ڈیندا رہیا بھیڑاں دے کھلے ہوئے والے پھٹ جگر گیا جدہ پھپیاں نے کیتا چادراں کر سوال او بیمار کداں نہیں عورت روندا او بیمار کداں نہیں عورت روندا تے ہوئے کتنا نرم مزاج میری بیماری دا دنیا تے نہیں کوئی موجود علاج او میرے جگر تے زخم ہے غیرت دا تے نہیں نسخیاں دا محتاج او بدماش دمشق دے لٹ دے رہے میری بیوہ بھین دا دھان میں او قیدی دا واقعہ پڑھدا میں او قیدی دا واقعہ پڑھدا جدی کل غیرت جاگیرے جے کھڑ کے پیو دی مقتل وچو ونڈے پھپیاں کو زنجیرے او جڑا وچ دربار شرابی دے تے اول ول قتل ضمیرے تائیوں قبر توڑی پیو با کردار یا روندا رت دے نیرے اوئیو دس جا شاہ اوئیو دس جا ساں کو فضل دا بابا تے او ویلا تو کی وے نبھایا
او جداں شمر کمینے وچ خیمے دے زینب دا برکا لایا تے انہاں روون والیاں دی طرفوں انہاں روون والیاں دی طرفوں تے کو عرض کرن آیا ہر مومن کو او جا دکھلا جتاں زینب ویر کہایا درود بر محمد محمد وآل محمد صلوات برائے خوشنودی حضرت زہرا آواز بلند سے بلند تر صلوات میں سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا اسیر ہو کے وہ جب شام میں گیا ہوگا گلے کے توق نے عابد کو کیا جھکانا تھا وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا وہ ظلم دیکھ ہے سجاد نے حسین کے مجھے یقین ہے کہ اب تک بھی رو رہا ہوگا میں سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا درود بر محمد وآل محمد بر محمد وآل محمد صلوات ماشاءاللہ اسد بھائی اب میں درخواست کروں گا مولانا شجاعت عباس قمی صاحب سے کہ وہ آئیں اور آ کے مجلس سے خطاب کریں بر محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد وجل نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ
हुसैनिया जिंदाबाद, हुसैनिया जिंदाबाद, यजीदिया जिंदाबाद, यजीदिया जिंदाबाद, رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی اول بلا اول والآخر بلا ان یکون آخر. اللہم صلی علی محمد صاحب تاج والمراج والبراق والعلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم واللہ عاصمہ وجبرائیل خادمہ والبراق مرکبہ والمراج سفرہ وسدرۃ المنتہا مقامہ وکعبہ قوسین مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود وشمس الضحیٰ بدر الدجا صدر الاولیٰ نور الہدیٰ کہف الورا سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا مولا الثقلین ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد وآہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل شیء احصیناہ فی امام مبین. درود پڑھیں مل کر محمد علیہ وسلم. اللہم صلی اللہ محمد. حضرت محترم، قرآن کریم کی جس آیت شریفوں کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا، پروردگار عالم اس آیت میں کائنات کی تمام نعمتوں کو امام مبین میں محصور کر کے فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں ہدایت چاہیے تو توحید اور نبوت کے بعد اگر وسیلہ ہدایت ہے تو یہ امام مبین ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم کردار کو قرآن میں رکھ دیتے ہیں اور ہم نے ناموں کی سیاست نہیں کی ہے. یعنی پروردگار عالم نے صرف کردار کو رکھا اور رکھنے کے بعد یہ اعلان عام کر دے کہ جس کی مرضی اپنے کردار کے ذریعے وہ ہمارا بندہ بن جائے یا وہ عبد الشیطان بن جائے. قرآن نے بڑھ کر دعویٰ کیا وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم نے انسان کو آزاد خلق کر دیا اور اس کے اختیار میں ہم نے اختیار قلم دے دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی تصویر بندگی کو جس طرح سے چاہے بنا ڈالے. یہ مزاج پروردگار کہ اس نے انسان کو آزاد چھوڑ دیا اور آزاد بنا کر اس کے ہاتھ میں اختیار کا قلم دے دیا ہے. اور وہ اس طرح قلم دینے کے بعد قرآن پھر آواز دے رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبہ. ایک دن ایسا آنے والا ہے یوم یفر، یوم المفر آنے والا ہے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و صاحبہ، کہ جب ایک انسان اپنے دوست سے بھاگتا ہوا نظر آئے گا. ایک ایسی منزل آنے والی ہے کہ جب ماں اپنے بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گی. ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ نہ باپ اپنے بیٹوں کو پہچانے گا نہ بیٹا اپنے باپ کو پہچانے گا. اور اس کیفیت کو آپ اپنی دنیا میں بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ بعض اوقات انسان اپنے آپ کو بند گلی پر محسوس کرتا ہے.
कोई रिश्ता, कोई दौलत, कोई दोस्त काम नहीं आ रहा होता कि जहां वो इंसान का हाथ पकड़ के उसको मुश्किल से बाहर निकाल दे। लेकिन वो इतना करीम रब है, इतनी मोहब्बत करने वाला रब है कि बढ़कर आवाज दे रहे, अम्मई युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस्सू। और इंसान, जब तुम्हारा दिल टूट जाए, जब हर रिश्ता तुमसे छूट जाए तो परेशान ना हो। अम्मई युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ। इंसान परेशानी की हालत में जब तुम शिकस्ता दिल हो जाया करते हो तो ऐसी मंजिल में अपने रब को पुकार कर देखो। तुम हमें एक मर्तबा पुकारोगे, हम तुम्हारे 10 कदम बढ़कर तुम्हारा सहारा बन जाएंगे। यानी ये मिजाज परवरदिगार है, वो चाहता ये है कि अगर नाज करना है किसी और रिश्ते पर नाज ना करो, किसी पर फख्र मुबाहत नहीं करो। अगर नाज करना है तो बंदगी पर नाज करो, इसलिए कि ये इतना गहरा रिश्ता है कि इस रिश्ते को कोई तोड़ नहीं सकता है। जी, अगर आपका रिश्ता अपने रब से मुहकम हो गया, हर रिश्ता बिछड़ जाता है, टूट जाता है। आप देखिए, सालों की दोस्ती चली आ रही है, जी रिश्तेदारी चली आ रही है, जरा से एक जुमला रिश्तों को तोड़ देता है, दोस्ती को दुश्मनी में बदल देता है। यानी ये हमारे दुनियावी रिश्ते हैं कि जिस दोस्त पर हम नाज करते थे, अपनी दौलत, अपनी शोहरत उस पर निछावर करने के लिए तैयार थे, लेकिन हुआ क्या कि जरा से एक जुमले की बिना पर उसका दिल टूट गया। अब वो जो दोस्त था, उसकी दोस्ती अब दुश्मनी में तब्दील हो जाती है। हम जिन भाइयों पर नाज कर रहे थे, जिन रिश्तों पर नाज कर रहे थे, कुरान ने बढ़कर आवाज दी, यौम यफिरुल मर्उ मिन अखीहि व उम्मिहि व साहिबिही। वो कयामत का दिन होगा कि जहां रिश्ता टूट जाता, कहने नहीं बल्कि दुनिया के अंदर ऐसे रिश्ते हैं बड़ी आसानी से टूट जाया करते हैं। लेकिन अगर इंसान, तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे रब से साथ जुड़ा हुआ है तो ये रबूबियत का रिश्ता कोई कच्चे धागे के मानंद नहीं है। ये रिश्ता बंदगी और रबूबियत का वो रिश्ता इतना मजबूत है, बड़े से बड़े पहाड़ इस रिश्ते बंदगी में और रबूबियत में आकर रास्ते को रोक नहीं सकते हैं। तुमने मूसा को नहीं देखा कि हमने कैसा कलीम बना दिया, सारे पहाड़ों को रोनता हुआ कोहे तूर पर आकर हमसे गुफ्तगू कर रहा है, का इसलिए कि मूसा को अपने रिश्ते बंदगी पर नाज था। और इंसान अगर नाज करना है तो हमारे रिश्ते रबूबियत पर नाज करो। खबरदार, जब तुम हमारे रिश्ते रबूबियत पे नाज करोगे तो ना तुम्हारा दिल उधर जाए ना इधर जाए। नहीं, हमने तुम्हें बनाया ऐसा है दुनिया के अंदर, तुम मोहताज हो, तुम्हें हमने मोहताज बना दिया माशरे के, बड़ी तवज्जो के साथ। और इंसान हमने माशरे का मोहताज बनाकर भेजा है तुम्हें। एक इंसान जंगलों में रहकर जिंदगी नहीं गुजार सकता। एक इंसान कहे कि मैं अपने रब को याद करने के लिए जा रहा हूं, गारों के अंदर जिंदगी गुजार दूंगा। गार में रहने वाला इंसान नहीं रहता, जंगलों में जिंदगी गुजारने वाला इंसान नहीं रहता। कई इंसान है लेकिन जंगली इंसान है, उसके लिए कैद दूसरी लग जाती है। इंसान है लेकिन प्लस जंगली है। तो इंसान को परवरदिगार ने डिजाइन किया है माशरे के अंदर जिंदगी गुजारेगा। माशरे के अंदर रहते हुए जब इंसान जिंदगी गुजारेगा और जब वो कारोबार मादियात के अंदर कदम रख रहा होगा तो हमने माशरे का मोहताज बना दिया। अब कभी तुम किसी डॉक्टर के दरवाजे पर नजर आओगे, जब तुम्हें घर बनाना पड़ेगा तो किसी मेमार के दरवाजे पर नजर आओगे, कभी किसी इलेक्ट्रीशियन के दरवाजे पर नजर आओगे, कभी तुम किसी इंजीनियर के दरवाजे पर नजर आओगे। इसलिए कि हमने तुम्हें माशरे में एक दूसरे फर्द का मोहताज बना दिया। अगर तुम्हें मोहताज ना बनाया जाता तो कोई भी इंसान दूसरे इंसान का एहतराम नहीं कर रहा होता जी। तो लिहाजा ये मिजाज परवरदिगार है
کہ ہم نے تمہیں محتاج بنایا. کبھی معمار کے دروازے پر نظر آؤ گے, کبھی طبیب کے دروازے پر نظر آؤ گے, کبھی کسی انجینئر کے دروازے پر نظر آؤ گے, لیکن نہیں, یہ مزاج ربوبیت یہ ہے کہ جب تمہارا بچہ بیمار ہو جائے تو نہ سوچنا کہ کسی ڈاکٹر کی دوا نے اس کو شفا دے دیا ہے. نہیں, کمال تو یہ ہے کہ تم یہ سوچنے میں مجبور ہو جانا کہ کوئی ہے کہ جس نے اس کی دوا میں شفا رکھ دیا ہے. جی جی, کمال بندگی یہ نہیں ہے کہ تم ڈاکٹر کی ڈاکٹری پر ناز کرو, نہیں, طبیب کی اتباعت پر ناز نہیں کرنا, نہیں, کمال بندگی یہ ہے کہ تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ, محتاج ہو, اس کا احترام کرو ڈاکٹر کا, اس لیے کہ تم سے بہتر ہے, تمہارے بچے کا علاج کر رہا ہے. لیکن یہ نہ سوچنا, یہ مزاج بندگی یہ ہے کہ تم اس منزل پر یہ نہ سوچنا کہ اس کی وجہ سے میرا بچہ بچ گیا. نہیں, کوئی ہے کہ جس نے اس کی دوا میں شفا کو رکھا, ورنہ ہم چیلنج کرتے ہیں ڈاکٹروں پہ ڈاکٹر بدل کے دیکھ لو, لیکن جب اگر ہم نہ چاہیں تو پھر یہ مریض بچ نہیں سکتا, لیکن اگر ہم بچانے پر آ جائیں تو زہر قاتل کو تریاق حیات بنا دیتے ہیں. درود پڑھیں مل کر محمد والے محمد پر. جی, کہ یہ چیلنج ہے کہ جب ہم بچانے پر آتے ہیں زہر قاتل کو تریاق حیات بنا کر ہم بچا لیتے ہیں, کہ یہ مزاج ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم ہر کسی کو منہ نہیں لگاتا ہے. جی, ہر کسی کو منہ نہیں لگاتا, یعنی صرف منہ اس کو لگاتا ہے کہ جس کے ظرف میں پاکیزگی ہو. جی, جس کا ظرف پاک و پاکیزہ ہوتا ہے. ہر کوئی سید سجاد نہیں بن جاتا ہے. جی, ہر کوئی علی سے ولی نہیں بن جایا کرتا, ہر کوئی شبر و شبیر نہیں بن جایا کرتا. جی, یہ مزاج پروردگار ہے, جیسا جیسا ظرف دیتا جاتا ہے ویسے ویسے عہدے دیتا چلا جاتا ہے. جی, توجہ کر رہے ہیں, یعنی جس رات میں توفیق نماز شب ہو جائے سمجھ لیں کہ وہ رب راضی ہو گیا ہے. آج اس نے آپ کو منہ لگا لیا ہے. درود پڑھیں مل کر محمد والے محمد پر. جی, یعنی یہ کمال ہے. اب نماز شب کے بارے میں سنیے, یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں صلی اللہ محمد کہ جس گھر میں نماز شب پڑھی جاتی ہے, جی, جس گھر میں نماز شب پڑھی جاتی ہے اس کی اہمیت کیا ہے. صادق علیہ محمد کہہ رہے, کوئی عام آدمی نہیں ہے, کہنے کہ جس گھر میں جس مکان میں نماز شب پڑھی جاتی ہے اہل عرش کے لیے, آسمان والوں کے لیے وہ گھر گھر نہیں رہتا بلکہ چمکتا وہ ستارہ بن جاتا ہے. جی, توجہ کر رہے ہیں, یعنی عجیب ہے. رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اگر ایک انسان جبین بندگی کو اگر اس کی بارگاہ میں رکھ کر جھکا دیتا ہے, وہ جھکتا نہیں ہے, اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ پھر ان بلند ہستیوں کے لیے یہ ستارہ بن جاتا ہے. جی, توجہ کر رہے ہیں, یعنی یہ عجیب مزاج ہے کہ تم جتنا جھکتے چلے جاؤ گے وہ تمہیں اٹھاتا چلا جائے گا. جی, یعنی عجیب بندگی, یعنی ایک انسان جب اپنے سر کو اس کی بارگاہ میں رکھ دیتا ہے, دنیا سمجھ رہی ہے کہ اس نے خاک میں سر کو رکھ دیا, کہ نہیں, بلکہ جہاں جہاں عبودیت کے تقاضے بڑھتے چلے جاتے ہیں وہاں سے ربوبیت بڑھتی چلی جاتی ہے. جی, یعنی جتنی بندگی ہوگی, جتنا سجدہ ہوگا, جتنا ان کے سامنے جھکتے چلے جاؤ گے اتنی پروردگار رنگ ربوبیت بڑھتا چلا جائے گا. جی, یعنی ایسی کیفیت آ جائے گی کہ کہنے کو یہ انسان نظر آئے گا, بولے گا تو لگے گا رب بول رہا ہے, خدا بولتا ہوا نظر آ رہا ہے. جی, یہ تقاضے بندگی ہے. اور میں
रुक कर अपने जुमले को जुमला मोतरजा बयान करूं। जी इन रिवायत के जुमले हैं कि पैगंबर गिरामी फरमाते कि कुल्लु मौलूदिन वुलिदा अला फितरतिल इस्लाम। पैगंबर की हदीस है कि हर इंसान, हर बच्चा जो पैदा होता है परवरदिगार उसे फितरतन इस्लाम पर खल्क करता है। हदीस पैगंबर है और ये मंबई सदाकत है। और नबी उसे कहते हैं कि जो मुताअस्सिब ना हो। नबी गोरे को भी सीने से लगा लेते हैं, काले को भी लगा लेते हैं। नबी के दीन की कैद नहीं है। हमारे नबी वो नहीं है कि ये हमारी मस्जिद है वो तुम्हारी मस्जिद है, वो तुम्हारा चाचा, नहीं नहीं, नबी सबके लिए नबी होता है। जी ये कितना प्यारा है नबी। और नबी की हदीस है, ऐसे नहीं बिलाल को कहा कि ये बिलाल है, अगर आजान नहीं देगा तो सूरज नहीं निकलेगा। जी यानी बिलाल जैसे गुलाम हबशी को इतनी ताकत दे दी कि वो सूरज पे हुकूमत करता हुआ नजर आ रहा है। जी दुनिया इसको गुलाम समझ रही है। नहीं अजीब है। यानी पैगंबर का कोई तासुब नहीं है। पैगंबर हमारे मकतब में उसे कहते हैं कि जब कोई तासुब ना हो। पैगंबर ने फरमाया कि परवरदिगार आलम ने हर बच्चे को मासूम बनाया है। खुद कितने बड़े मासूम हैं, अंदाजा है। यानी अब मासूम नबी होकर कह रहा है कि हर बच्चे को परवरदिगार मासूम बनाता है। तो मालूम हुआ कि जब मासूम बच्चा इस्लाम पर पैदा होता है तो कोई बच्चा यहूदी नहीं होता है, कोई बच्चा ईसाई नहीं होता है, कोई बच्चा हिंदू नहीं होता है। ये इसकी मां है कि जो इस बच्चे को इस्लाम से निकालकर हिंदू बना रही है, ईसाई बना रही है, यहूदी बना रही। नहीं मैं अल्फाज बदल दूं, यजीद पैदा नहीं हुआ था। जी भाई पैगंबर की हदीस है कि हर बच्चा फितरतन वो दीन इस्लाम पर खल्क होता है। यानी परवरदिगार का ये नबी बताना चाह रहा है कि शिमर शिमर पैदा नहीं हुआ था, इब्ने साद पैदा नहीं हुआ था। यह इसकी मां का कसूर था या इसके बाप का कसूर था कि जिसने यजीद को यजीद बना दिया, जिसने शिम्र को शिम्र बना दिया, जिसने इब्ने साद को इब्ने साद बना दिया, जिसने मरवान को मरवान बना दिया है। यानी पैगंबर जब तरबियत के उन्वान पर आते हैं तो इस लहजे में गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये आगोश माँ होती है, आगोश मादर होती है। बच्चा तो अच्छा पैदा होता है, बच्चा तो मासूम पैदा होता है। इसको शिम्र और यजीद बनाने वाली माँ की आगोश होती है। जी सबसे पहली जो जगह होती है दरसगाह की, वो ऐसी नहीं कि मौलाना के पास जगह बढ़ जाए पैदा होती है बच्चा हॉस्पिटल से। आपने देखा है कि बच्चा आ जाओ नमाज पढ़ना शुरू कर दे, नहीं, सबसे पहली आगोश मादर है। यहां से तरबियत का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन नहीं अज़ीज़ मोहतरम, ये पैगंबर है, ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ तरबियत सिर्फ आगोश मादर से नहीं होती है, बल्कि शिकमे मादर और रहमे मादर से तरबियत होती है। कहां चली गई दुनिया? कहने नहीं, और रहमे मादर से इस बच्चे की तरबियत होना शुरू हो जाती है। इसलिए कि हदीस है कि जब एक औरत अपने रहम में बच्चे को महसूस करती है, जब एक औरत बारदार हो जाए, हामिला हो जाए, तो हामिला औरत के सवाब क्या है? हदीस पैगंबर है कि एक हामिला औरत की मिसाल ये है, जब तक वो अपने पेट में बच्चा रखती है तो वो साइम रहती है। युजाहिदू फी सबिलिल्लाह, दो सवाब बयान किए कि जब तक इस औरत के पेट में बच्चा रहता है ये रोजेदार की मानिंद रहती है। जी यानी ये रात है या दिन है, अभी रोजेदार की मानिंद है। जब तक 9 महीने बच्चा रखती है तो इस औरत को औरत नहीं समझना, ये हालत रोजा में रहती है। फिर पैगंबर बढ़कर आवाज युजाहिदू फी सबीलिल्लाह, सुनो हामला औरत की इज्जत और एहतराम करो, इसलिए कि ये इस मुजाहिद की तरह है कि जो अल्लाह की राह में जिहाद कर रहा होता है। इस हामला औरत का सवाब यह है, मजाक नहीं है औरत। जी मां बनना अज़ीज़ मोहतरम मजाक नहीं है। पैगंबर के 2 जुमले हैं, या तो रोजेदार की मानिंद है या मुजाहिद की तरह है कि जो अल्लाह की राह में जिहाद कर रहा हो। अच्छा रोजेदार किसे कहते हैं? हम और आप भी रोजा रखते हैं, मर्द भी रोजा रखते हैं, लेकिन कैफियत कैसी होती है?
खबरदार जबान से कोई बात ऐसी ना निकल जाए कि जिससे रोजे पर असर हो जाए। खबरदार आंख नामहरम की तरफ ना उठ जाए, हम रोजेदार हैं। अरे गीबत अभी नहीं कीजिए, हम रोजेदार हैं, कान गुनाह ना सुनने। भाई पैगंबर बताना चाह रहे कि अगर रोजेदार का सवाब रखना है 9 महीने तक ना नामहरम को देखना है, ना गीबत करना है, ना सुनना है। दूर पड़े मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, मोहम्मद वाले मोहम्मद जी। ये औरत ऐसे मुजाहिदा नहीं बन जाएगी कि नहीं। एक मुजाहिद किसे कहते हैं? जब मुजाहिद मैदान जंग में कदम रखता है, कैफियत ये है एक पत्ता भी अगर हिल जाए नींद खराब हो जाती है जी। यानी मुजाहिद किसे कहते हैं कि जब वो हालत मुजाहिदा में हो, जब वो मैदान जंग में कदम रखता है, तो अब ना उसको नींद की फिक्र है, ना खाने की फिक्र है, ना पीने की फिक्र है। एक औरत जब बार दर हामला हो जाए तो युजाहिदु फी सबीलिल्लाह, या अल्लाह की बारगाह में मुजाहिदा है। मुजाहिद की कैफियत ये नहीं होती है कि अब वो नमाजें कज़ा कर ले, अब वो कुरान की तिलावत कज़ा कर ले, का नहीं। ये रिवायत के जुमले हैं कि ये रहने मादर नहीं है, पहली दर्जगाह है। ये आगोश मादर दूसरी दर्जगाह है। कहा यहाँ जिस तरह से कि माँ अपने बच्चे को जिस तरह से चाहती है बनाना बना ले, जिस तरह से बनाना चाहती है, और पूरा निजाम दिया है 9 महीने तक का। तमाम दुआएं लिखेंगे, तफसीलात मौजूद है किताबों के अंदर कि किस तरह पहले महीने किस तरह से दुआ पढ़नी है, दूसरे महीने किस तरह से दुआ पढ़नी है, तीसरे महीने कौन सी, चौथे महीने। यानी ये आले मोहम्मद हैं कि जिनका मकतब माँ के पेट से बाहर नहीं बल्कि माँ के पेट के अंदर की तालीम दे रहा है। या तो जो ना, मैं चैलेंज करके कहता हूं, खुदा की कसम करके कहता हूं मेंबर से, किसी मकतब में आपको ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी, कहीं ऐसी तालीम नहीं मिलेगी कि रहने मादर में इस तरह से बच्चे की तरबियत की जाती है जी। लोग परेशान हैं कि हमारा बच्चा खराब ना हो जाए, माशरा खराब है, माहौल ऐसा है। नहीं, माहौल खराब नहीं है। अगर जनाब आली का माहौल ठीक है, मुमकिन नहीं है कि बेर के दरख्त पर नीम के फल पैदा हो जाएं। ये मिजाज है। देखिए, जैसा बीज डालता है किसान वैसा फलदार दरख्त निकलता है जी। ऐसा मुमकिन नहीं है कि मैं अगर चाहूं कि मेरी औलाद तरबियत याफ्ता हो। अज़न मोहतरम, यानी ये उसूल बताएं, रिवायत के जुमले कि अगर आप परेशान हो, अगर कोई मोमिन परेशान हो जाए, तरबियत औलाद के नुमान से 4 शोबे बयान कर दिए। मासूम आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, वो इसलिए नहीं कि आओ मातम करो या हुसैन खुदा हाफिज का सिर्फ गम हुसैन ने नहीं, आओ ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है कि तुम्हें तरबियत लेने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, तुम्हारी माँ की तरबियत भी हम करेंगे, तुम्हारे बाप की तरबियत भी हम करेंगे, नहीं, तुम्हारे आने वाली औलादों की तरबियत का बंदोबस्त हम करके रखेंगे जी। ये इतने बड़े सखी हैं, ये इतने बड़े आलिम हैं कि जब उनके दरवाजे पर आ जाता है तो फिर किसी और दरवाजे पर जाने की जरूरत पेश नहीं आती है जी। ये इन्होंने बताया, रिवायत मौजूद है, 4 चीजें इंसान को शिम्र बना देती हैं। रिवायत के जुमले, 4 चीजें इंसान को यजीद बना देती हैं। कुरान ने कहा और आले मोहम्मद ने कहा कि बच्चा मासूम पैदा होता है, ये मिजाज है कि बच्चा मासूम होता है, लेकिन मासूम को यजीद और शिम्र कौन बनाता है जी? सबसे पहली चीज विरासत है। एक चीज जो है इंसान को जो अच्छे से बुरा बना देती है वो विरासत है। विरासत का ताल्लुक बड़ी माजरत के साथ दौलत से नहीं है कि बाप दादा क्या क्या छोड़ कर गए, नहीं, विरासत का ताल्लुक ये है कि जो जरासीम हमारी रगों के अंदर दौड़ रहे हैं, अब कितने नेक क्यों ना बन जाएं, लेकिन अगर गुनाह के जरासीम हैं तो ये वायरस खुद ब खुद नस्लों में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए कि जो बीमारी वजूद के अंदर मौजूद है, 7 नस्लों के अंदर भी है। क्यों कहा जाता है कि शराब पीना हराम है? शराब का एक कतरा 7 नस्लों तक असर करता है। मैं नहीं कह रहा आले मोहम्मद कह के जा रहे हैं, आप समझने कि बड़ा नमाजी हो गया मेरा बच्चा नमाजी हो जाएगा, नहीं।
نہیں وراثت ہے کہ جو انسان کو شمر بنا دیتا ہے، اولاد کو یزید بنا دیتا ہے. بڑی معذرت میں جملہ دے رہا ہوں، یہ حدیث کے جملے ہیں کہ وراثت کے گناہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خون کے ساتھ حرکت کرتے ہوئے رہتے ہیں، اور حرکت انتقال خون کی بنا پر انسان یہ سمجھتا ہے میں تو بڑا نیک تھا لیکن میرا بچہ اس طرح سے کیوں ہو گیا، میری اولاد دوسرے راستے پہ کیسے چلی گئی. نہیں، آل محمد ہیں کہ تم اپنے خون کی طہارت کا بندوبست کر لو، تم اپنی روح کی طہارت کا بندوبست کر لو، تم اپنے قلب کی طہارت کا بندوبست کر لو. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہاری وراثت کے اندر جو اب بچہ آنے والا ہے وہ کبھی نجس نہیں ہو سکتا، کبھی وہ گناہگار نہیں ہو سکتا ہے. درود پڑھیں مل کر محمد والے محمد جی. اذن محترم وراثت کا معاملہ، یعنی اگر ہم چاہتے ہیں تو یہ ایک دو دن میں بچے ٹھیک نہیں ہو جاتے، نسلیں ایک دو دن میں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں. نہیں، وراثت کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وائرس ایک نسل سے دوسری نسل کے اندر چلے جائیں. یہ مجلس سے نہیں ہے، یہ اینٹی وائرس ہے جی. یہ ذکر آل محمد نہیں، ذکر آل محمد نور ہے. آپ دیکھیں نا کمپیوٹر میں وائرس آ جاتا ہے تو آپ اینٹی وائرس ڈال دیتے ہیں. یہ مجلس نہیں ہے، یہ ذکر آل محمد نہیں ہے، نور ہے کہ جو آپ کے بچوں میں اینٹی وائرس ڈال دیتا ہے کہ نہیں جھوٹ نہیں بولو، آل محمد نے منع کیا ہے، غیبت نہیں کرو، آل محمد نے منع کیا ہے. جتنے اینٹی وائرس مضبوط ہوگا بچہ اسی طرح گناہ سے بچتا چلا جائے گا. جی توجہ کر رہے ہیں. 7 سال 8 سال کی بچی ہے، سر پہ چادر نہیں ہے، 9 سال کی عمر میں چاہتے ہیں بالغ ہو گئی ہے، اب اس کو چادر پہنا ہے. نہیں جناب، یہ 7 سال 8 سال تک جس بچی نے سر پہ روسری اور دوپٹہ نہیں رکھا اب اس کے لیے پہاڑ ہوگا. نہیں، بہتر یہ کہ جب 6 سال 5 سال کی ہو جائے آہستہ آہستہ تربیت کرنا شروع کر دیں. جی ایسا نہیں ہے کہ یہ جب 9 سال کی 10 سال کی ہوگی 11 سال کی تب ماں کو ہوش آ رہا ہے ارے میری بچی جوان ہو گئی ہے. نہیں، آپ کہاں تھے اس وقت کہ جب آپ کی بچی 5 سال کی تھی، جب 6 سال کی تھی، آپ اس کو چھوٹی چھوٹی فراقیں پہن کے بازاروں میں، مارکیٹوں میں، مجلسوں میں، میلادوں میں لے کے جا رہی تھی. اس وقت کی انسانیت کہاں گئی تھی؟ اس وقت دین کہاں گیا تھا؟ اس دن حیا کہاں گئی تھی؟ نہیں، اگر آپ کو تربیت کرنا ہے تو بچہ، میں عرض کر چکا ہوں، اور ہمیں مادر سے تربیت ہوتی ہے، آغوش مادر سے تربیت ہوتی ہے. 8 سال تک کی بچی کا بھی پردہ واجب نہیں ہوا تو لہذا ایسی ٹہلا رہے ہیں، ایسی گھما رہے ہیں. نہیں، اگر آپ ایسی گھمائیں گے مطمئن ہو جائیں 12 سال کی عمر کی بچی بھی پردہ نہیں کرے گی، اس لیے کہ اس کی عادت نہیں ہے. عادت کب بنتی ہے؟ امام نے فرمایا 7 سال تک غلام بنا کر رکھو، 7 سال کے بعد تم سے بادشاہ بنا لو، اور اس کے بعد آ کے اس کو تم اپنا وزیر بنا لو. پہلے بادشاہ پھر غلام، اور اس غلام بننے کے بعد پھر کہا کہ تم اس کو اپنا وزیر بنا لو. نظام دے دیا آل محمد نے کہ 7 سال تک بچہ تمہارا بادشاہ ہوا کرتا ہے، یعنی اس کو آزادی دے دو، لیکن اس آزادی کے اندر تم اس کی ذمہ داریاں اس کو بتاتے ہوئے چلو. دوسری چیز عزیز محترم، مربی کا ہونا. ماں اور باپ مربی ہیں. اگر مربی یہ کہے کہ فون پر کہہ دو کہ باپ گھر پر نہیں ہے، باپ مصروف ہے، ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا باتیں مصروف ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ بچہ جھوٹ نہ بولے، یعنی 10 دفعہ تو آپ سمجھا رہے ہیں، مدرسے لے کر آ رہے ہیں، 3 گھنٹے اپنے بھی ضائع کر رہے ہیں، بچے کی بھی ضائع کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، معصوم نے منع کیا، قرآن نے منع کیا، لیکن خود جھوٹ بلوا رہے ہیں. جی کہتے ہیں کہ غیبت بری چیز ہے، لیکن پورے معاشرے کی غیبت اولاد کے سامنے کر رہے ہیں. جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب بچہ تربیت سے رک جائے گا؟ نہیں، اب اس کے اندر وہ چیز آ رہی ہے کہ منافقت کسے کہتے ہیں. اس لیے کہ نیا دور ہے، بچہ زیادہ جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. جی اس لیے کہ نئے موبائل، نئے کمپیوٹر اب مارکیٹ میں آ رہے ہیں، تو بچے بھی اب نئی چیزیں سیکھنے میں اپنے باپ اور دادا زیادہ ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں. جی یہ تربیت ہے. استاد، یعنی احادیث میں آیا ہے کہ استاد کو پہلے دیکھو، اس کے بعد اپنے بچے کو بھیجو. جی اور یہ کیفیت تربیت ہے کہ جن کے دل میں درد ہے کہ ہم تربیت کریں. نہیں ہوتا یہ ہے کہ نام لکھوا دیا، اب جو ہے وہ استاد جانے، اسکول جانے اور بچہ جانے. نہیں جناب علی، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ خود استاد کے کردار کو دیکھنا واجب ہے، ضروری ہے. اور یہ اس کے لیے ہے کہ جو درد رکھتا ہے اپنی اولاد کا،
کہ ہم تربیت کر لیں، لیکن جن کو یہ درد نہیں ہے تو کتنی حدیثیں جو لکھی ہوئی ہیں، یہاں تو قرآن پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہے، درود پڑھے مل کر محمد آل محمد پر، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. یعنی جو محبت رکھتے ہیں اپنی اولاد سے ان کے لیے کہا گیا. اور پھر چوتھی چیز بہترین نام ہے جو تم اپنی اولاد کا رکھو. یعنی پہلی چیز اولاد کا نام ہے. اب آپ معاشرے کے اندر نام سن انزل، انزل کے معنی کیا ہے؟ اب مجھے پتہ کسی بچی کا نام ہے نہیں ہے، میں مثال دے رہا ہوں، نام سنا انزل نام ہے. انزل کے معنی نازل ہو. ابھی کس کو نازل کر رہے ہو آپ جی؟ انزل. اس لیے کہ نام پسند آ گیا نام رکھ دیا. نہیں، آپ آئیں کسی بڑے سے کسی بزرگ کے پاس آ کر زانو ادب طے کر کے بولیں کہ ہمارا یہ بچہ ہونے والا ہے، ہمارا یہ بچہ یہ بیٹی ہوئی ہے، یہ نام رکھنا چاہتے ہیں، آپ تجویز کر دیں. کیا معنی صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ 20 سال بعد پتہ چل رہا ہے کہ نام ہم نے یہ انگریز کے نام پہ رکھ دیا ہے، کافر کے نام پہ نام رکھ دیا ہے جی. اس لیے کہ ناموں کا اثر اولاد کے کردار کے اوپر ہوتا ہے. اور جب بات آ گئی تو میں کر دوں، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے صلی اللہ محمد و آل محمد. دیکھو 5ویں مہینے میں روح پڑ جاتی ہے بچے کی، 5ویں مہینے میں وہ روح پڑ جایا کرتی ہے. اس 5ویں مہینے میں بچے کا نام رکھ دیا کرو. اب کوئی سوال کرے گا پتہ نہیں بیٹا ہو یا بیٹی ہو، نہیں، ایک بیٹے کا نام تجویز کر دیا جائے، ایک بیٹی کا نام تجویز کر دیا جائے جی. خوش نصیب ہے کہ دونوں اگر ہو گئے تو دونوں کے نام تو آپ نے پہلے تجویز کر دی ہیں جی. یہ روایت کے جملے ہیں. چھٹے امام نے فرمایا کہ اپنی اولاد کا نام 5ویں مہینے چونکہ روح پڑ جاتی ہے، روح آ گئی ہے. وہ لطیفہ نہیں ہے حسین ماتم، روایت صادق آل محمد بیان کر رہے ہیں کہ اپنے بچے کا نام رکھ دو. کیوں رکھ دیں؟ کہ اس لیے رکھ دو اگر سکتے حمل ہو جائے اور بچہ مر جائے، روز محشر یہ بچہ اپنے ماں باپ کا دامن پکڑ لے گا. اے پروردگار، انہوں نے ہمیں نام نہیں دیا، میں بغیر نام کے تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں. اللہ اکبر. جب بچہ پیدا ہو گیا 2 مہینے بعد سوچ رہے ہیں کہ کیا نام رکھا جائے گا. نہیں، ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں، انہوں نے تربیت کی ہے ہماری. کس کیفیت میں نام رکھنا ہے، کب نام رکھنا ہے جی. حضرت محترم ذکر آل محمد نور ہے. یہاں صرف یہ خوردن نشستن برخاستن نہیں ہے، آئے بیٹھے کھائے پیا والسلام، ہو گئی مجلس دے دیا پرسہ. نہیں، یہ کوئی بوجھ نہیں ہے. نہیں، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں آل محمد ہماری تربیت کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. اے عزیزان محترم، اور چوتھے امام کا ذکر ہونا تھا. عظمت روایت کے جملے کی یہ وہ امام ہے کہ جس نے تربیت اس طرح سے کی قوم کی. کون کہتی کہ صرف 40 سال روتے رہے؟ نہیں، روئے نہیں ہے، بلکہ جس نے سہارا بنا لیا، دعا کو وسیلہ بنا دیا جی. بتا دیا اپنے چاہنے والوں کو صرف رونا نہیں، اگر اس رونے کے ساتھ دعا کرو گے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ خدا تمہیں دعا کو قبول کر لے گا. مصر کا بہت بڑا عالم دین ہی بڑھ کر کہتا ہے، اہل سنت سے بڑھ کر کہتا ہے کہ اگر صحیفہ سجادیہ تاریخ اسلام میں نہیں ہوتی تو آج مسلمانوں کو آداب دعا معلوم ہی نہیں ہوتا. کہ یہ احسان ہے حسین کے لال سید سجاد کا کہ جس نے ہمیں آداب سے سکھا دیا، جس نے ہمیں تمیز سکھائی ہے کہ اس کی بارگاہ میں کیسے آتے ہیں جی. اور امام نے بتایا ہے کہ جب تم دعا کرنے آؤ تو ایسے نہیں آ کے شروع ہو جاؤ، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، مجھے یہ دے دیں، مجھے وہ دے. نہیں، اب جتنی بھی دعائیں چیلنج کر کے میں کہہ رہا ہوں، جتنی بھی صحیفہ سجادیہ میں آپ دعائیں اٹھا کر دیکھیں، صحیفہ سجادیہ میں سب سے پہلے الحمدللہ الذی، اے معبود تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں. یہ الحمد کے اوپر حمد کے معنی تعریف ہے امام بھائی، لیکن حمد کے اوپر جو الف لام لکھا ہوا ہے، الف لام استغراق ہے. ہمیں کیا پتا کہ اس کی حمد کیا ہے؟ کہ جتنی تعریفیں ہیں وہ سب کی سب تیرے لیے ہیں جی. جتنی حمد جو انسان تصور کر سکتا ہے اور جو اس کے تصور قدر سے ماورا ہے، جس تک کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا، وہ تمام تعریفیں پروردگار تیرے لیے ہیں. یہ کوئی عام ساجد نہیں ہے، یہ کوئی عام عابد نہیں ہے، یہ سید سجاد ہے. جب دعا کی منزل پر آتا ہے اس کیفیت اور اس وجد میں آ کر دعا کرتا ہے کہ دنیا سمجھتی کہ حالت سجدے میں اب یہ سر نہیں اٹھا سکیں گے.
کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی روح قبض انصری سے پرواز کر جائے. اس شان سے سید سجاد سجدہ کر رہے ہیں جی. یعنی یہ وہ امام ہے کہ جس کی ذمہ داریوں کو اٹھا کر دیکھیں, اتنی طویل ذمہ داریاں ہیں سید سجاد کی کہ جو آنے کے بعد جو ہم مصائب اٹھائیں یہ یتیموں کو فراموش نہیں کیا ہے. مدینے کتنے اتنے یتیم تھے کہ جن کو یہ پتہ ہوا سید سجاد اس دنیا سے چلے گا, تب معلوم ہوا کہ آج ہم یتیم ہو گئے. یہ کردار ہے سید سجاد ہے. حضرت محترم معجزات آل محمد کو اٹھا کر دیکھیں تو وہ امام جو صرف گریہ کر رہا ہے, صرف رو رہا ہے, نہیں رو نہیں رہا. اتنا شجاع امام, اتنا بہادر امام کہ جب واقعہ حرہ آیا اور اس منزل پر امام سجاد نے اپنے پورے گھر والوں کو, اپنی عورتوں کو, اپنے بچوں کو جب شہر مدینہ سے نکال کے دوسری جگہ منتقل کر دیا کسی گاؤں میں ایک وادی کے اندر, روایت کے جملے سید سجاد تنہا رہ رہے ہیں اپنے 2 غلاموں کے ساتھ. واقعہ ہو رہا وہ واقعہ کہ جس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یزید نے تاراج مدینہ کیا تھا, اور تاراج مدینہ کے علاوہ جو نتیجہ ہوتا 50,000 ایسے بچے پیدا ہوئے تھے تاراج مدینہ کے بعد جن کے باپوں کا نام نہیں معلوم تھا. عورتوں کو حلال کر دیا گیا تھا یزید کی فوج کے اوپر, اور گھوڑے باندھ دیے گئے تھے مسجد نبوی میں. یہ روایت کے جملے کہ جب حملہ ہونے لگا تو کچھ ایسے مسلمان تھے کہ جنہوں نے کربلا میں شریک ہوئے تھے, لیکن جب سید سجاد کے دروازے پر آئے کہ آپ ہماری جان بچا لیں, سید سجاد نے دروازے کو کھول دیا. جانتے کہ میرے باپ کا, میرے بھائیوں کے قاتل آ رہے ہیں, لیکن یہ سجاد ہے, وہ شجاع ترین امام ہے, وہ سخی ترین امام ہے. دشمن اور قاتلوں کے دروازے وا کر دیے ہیں, کردار بیان کر دیا آل محمد کا. دشمن کی یزید کی فوج بڑی کہ سجاد گھر سے باہر نکلو اور جن کو پناہ دی ہے ان کو باہر نکالو. کہ نہیں, یہ سید سجاد کی پناہ میں ہیں. دنیا اسے بیمار سمجھتی ہے, اسے لاغار سمجھتی ہے کہ اگر گھر سے باہر نہیں نکلا سجاد یہ فوجیں تمہارے گھر کے اندر داخل ہو جائیں گی. اتنا سننا تھا ایک مرتبہ ذوالفقار علی کو باہر نکالا, اور جب چہرے پر ہیبت علی کو دیکھا تو فوج بھاگتی ہوئی نظر آئی, اس لیے کہ اب یہ سجاد علی بن گیا ہے. جی اب اس کیفیت کو محسوس کر رہے ہیں کہ اب یہ سید سجاد نہیں ہے بلکہ شجاع بن کر, علی بن کر سامنے آ گیا ہے. اللہ اکبر. عزیزان محترم, ایک روایت کے جملہ بہت تیزی سے گزر رہا ہوں, روایت کے جملے کہ سید سجاد کی کئی معجزے ہیں, لیکن ایک معجزہ جو تاریخ میں رقم ہو گیا ہے جسے ہم نہیں بلکہ دنیا مانتی ہے. ایک مرتبہ ہاشم بن عبد الملک جو قاتل امام ہے, چوتھے امام کا, ایک مرتبہ یہ بادشاہ وقت مکے میں آیا تھا کہ حرم خدا کا طواف کر لے. آپ دیکھیں نا جب ایک بادشاہ آئے گا تو اس کا پروٹوکول کیا ہوگا. جی بادشاہ وقت ہے, خلیفہ وقت ہے, ہزاروں چاہنے والے اس کے ساتھ ساتھ ہیں, سپاہی ساتھ ہیں, وزراء, مشاور, سفیر اس کے ساتھ ہیں. خانہ کعبہ کے اندر جب اس نے قدم رکھا اور چاہتا تھا احرام باندھ کر یہ آئے اور خانہ کعبہ کا طواف کرے, لیکن اتنا مجمع تھا کہ جتنی مرتبہ چاہتا ہے کہ یہ خانہ کعبہ کا طواف کرے اور حجر اسود تک پہنچ جائے, لیکن وہاں پہنچ نہیں سکتا تھا, اس لیے کہ گناہگاروں کے ایسی جگہوں پہ جگہ نہیں ملا کرتی ہے. جی ذلیل و رسوا ہو کے ایک جگہ کھڑا ہو گیا, بادشاہ وہاں آ کے کھڑا, وہ وزراء بھی کھڑے ہو گئے, اس کے جتنے بھی محافظ سب آ کے کھڑے ہو گئے, اور یہ سر جھکا کے انتظار کرنے لگا کہ کب مجمع چھٹے اور تب میں جاؤں اور آرام سے خانہ کعبہ کی زیارت کروں اور ہر طواف کے چکر میں حجر اسود کا بوسہ دے دوں. اس لیے کہ نبی کی حدیث ہے کہ جب تم طواف کعبہ کرو تو حجر اسود کو بوسہ دینا استحباب ہے. چاہتے تھے استحباب پہ عمل کر لیں, لیکن رش ہونے کے لیے جا نہیں سکے. روایت کے جملے کی کھڑا ہوا تھا, شرمندہ ہو رہا تھا, اتنے بڑے بادشاہ ہیں لیکن ایسی جگہ پہ کوئی عزت نہیں مل رہی ہے, اس لیے عزت وہ نہیں دے رہا, عزت تو وہ دینے والا ہے. جی وہ ہر کسی کو عزت دار نہیں مناتا ہے, وہ اس کو عزت دیتا ہے کہ جس کو چاہتا ہے کہ یہ عزت دار بن جائے. لیکن چشم فلک نے عجیب منظر دیکھا, ایک جوان ہے کہ جو مکے کے اندر داخل ہوا, جو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوا, ایسا لگتا تھا 14ویں رات کا چاند ہے جو حرم میں اتر آیا ہے. اور جب اس نے 7 چکر لگائے, ہر چکر پہ جب یہ حجر اسود کی طرف بڑھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ مجمع کائی کی طرح پھٹ جاتا ہے, آرام سے اطمینان سے جاتا ہے اور حجر اسود کا بوسہ دیتا ہے. جب 7 چکر مکمل ہو گئے, کسی نے بڑھ کر پوچھا
हिशाम इब्न अब्दुल मलिक जानते हो ये कौन है? इतना सुनना था ऐसा लगा कि किसी ने इसके तकब्बुर के चेहरे पे तमाचा रसीद किया हो। आलम नक़ूद में बढ़कर कहता मैं नहीं जानता ये कौन है। जी, जब खुदा किसी को इज्जत देने पर आता है तो ऐसे लोग उसे बदनाम नहीं कर सकते हैं। चश्मे फलक में दूसरा मंजर देखा, अली का चाहने वाला मलंग फरजदक खड़ा हो जाता है और फिर बदी शेर गए हैं। आज तक जाने मिस्र में पढ़ाए जाते हैं, और बात है ग्रामर किताब में पढ़ने वाले को पता ही नहीं है कि किसकी शान में ये शेर कहे गए हैं। फरजदक ने बढ़कर आवाज दी, हाज़ल लज़ी तारफुल बतहा व तातुहु वल बैतु जारफु वल हिल्लु वल हरम। ये शेर है पहला। फरजदक कहता है ये तो वो हैं कि जिनके कदमों के तलवों को हरम के संगरीदे पहचानते हैं। ये तो वो हैं कि जिन्हें हिल पहचानता है, हरम पहचानता है, काबा इन्हें पहचानता है, सफा और मरवा इन्हें पहचानती है। जी, फरजदक का शेर है। और फिर बढ़ के कहते हैं वल्लैसा कौलिकुम हाज़ा बिज़ाद अल अरब तारफ वल तारफ अल अजम। तेरा ये बग देना कि इस ज़ाहिर को मैं नहीं जानता, इस ज़ाहिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, इसलिए कि पूरे का पूरा अरब इन्हें पहचानता है। और अरब तो अरब, इससे पूरे का पूरा अजम जानता है। अरे दुनिया की बात छोड़ो, अर्श वाले पहचानते हैं। जी, ये फरजदक है जो बढ़कर कहता है अब्दुल मलिक तूने कहा मैं इन्हें नहीं पहचानता, नहीं मैं इन्हें तुम्हें इनके अजदाद का तारुफ करा दूं कि ये किसके बेटे हैं। को तू ये नहीं जानता? नहीं, हाँ मैं इनके बाप इनके दादा को बता दूंगी, इनके दादा का पता क्या है, उनका नाम क्या है। इसलिए ये नाम वाले बड़े नाम वाले नहीं आए, दूर बड़े मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर मोहम्मद। फरजदक के दिल में जब विलायत का जज्बा जब फशा होता है तो बढ़कर आवाज देता है। फरजदक फिर शेर कहता है, और किसके सामने कह रहा है? जो दुश्मन आले मोहम्मद है। शायरी करना बड़ी आसान बात है, लेकिन दुश्मन कौन? बादशाह वक्त उसके सामने जो कह रहे मैं नहीं जानता, वो कह रहा मैं बताऊं कि इनका बाप कौन है? कहा इब्नु खैर, ये खैर का बेटा है, ये खुद खैर नहीं है। नहीं, ये खैर भी है, खैर का बेटा भी है। इबादुल्लाह कुल्लुहुम, और ये सब के सब अल्लाह के बंदे हैं। हादर तकी, हादर नकी, हादर ताहिर, हादर इल्म। ये तकी भी है, ये नकी भी है, ये ताहिर भी है, ये इल्म भी है। जी, अल्लाहुम्मा मुहम्मद जी का तुमने कहा मैं नहीं जानता? कौन नहीं? हादा इब्नु खैर इबादुल्लाह कुल्लु हादा तकी हादा नकी हादा ताहिर हादा इल्म। ये तकी हैं। तकी के मायने क्या हैं? कि ये खौफ खुदा रखने वाले, ये तकी है, खौफ खुदा रखते हैं। कि ये नकी भी हैं, खौफ खुदा की बिना पर इनके दामन पे तुम गुनाह तो दूर की बात है, तरके औला के धब्बे भी नहीं देख सकते। ये इतने नफीस हैं, तकी भी हैं, नकी भी है, ताहिर भी हैं। अरे इनकी ताहरत को देखकर खुदा को आए तत्हीर नाजिल करना पड़ी है। का ये तकी भी हैं, ये नकी भी है, ताहिर भी तारुफ हो रहा है। का ये इल्म है, हादर तकी हादर नकी हादर ताहिर हादर इल्म। फरजदक हाथों को जोड़कर अर्ज करूंगा, कह देती ये ताहिर है, ये आलिम है, ये इल्म कह दिया कि अपना मिसरा ठीक कर रहे हैं, बहर ठीक कर रहे हैं। फरजदक आपकी बारगाह में हाथों जोड़कर कहूंगा, आपने कहा ये तकी भी है, ये नकी भी है, ताहिर भी है, इल्म भी है। और जब नहीं बढ़ के फरजदक मसनद विलायत से आवाज दे, कैसी बातें करते हो? आलिम तो तुम होगे जो दुनिया के सामने जानू आदम को तय कर देते हो। अरे ये ऐसे आलिम है कि जो किसी के सामने जानू आदम को तय नहीं करते, गहवारे में लेटकर लोहे महफूज पढ़ लिया करते हैं। ये आलिम नहीं है, ये मुदस्सम इल्म है। आलिम तो और होते हैं जो दूसरों के पास जाते हैं, नहीं दूसरे इनके पास आकर इल्म लेते हैं। जी, और ये देखिए ये पूरा शेर है, ये पूरा कलाम का है और फिल बदी का है, और इसके सज्जाद में कहा है।
मजाक नहीं है। फरजदक ने बढ़कर कहा कि यकादु यमस्सकुहु इरफानु रहतहु, यकादु यमस्सकुहु इरफानु रहतहु रुकनुल हत्यम इज़ा मा जा यस्तनम। अल्लाह अकबर, इतना खूबसूरत शेर। अरे मरवान, तू तो ये देख रहा है, अब्दुल मलिक तू तो ये देख रहा है कि ये हजर अस्वद को बोसा दे रहे हैं, तू तो ये देख रहा है। नहीं, आप मेरे कमाले मार्फत की निगाहों से देख, मैं तो ये देख रहा हूं हजर को बड़ के इन्हें बोसा दे रहा है। कहा तुझे नाज है अपनी बादशाहत पर, बहुत अमीर है, साहिबे सल्तनत है, बड़ा रोब और दबदबा रखता है। का तेरी हैसियत का नहीं। हाँ, मैं तुझे बताऊं ये कितने बड़े मालिक हैं, ये कितने बड़े सुल्तान हैं। यग़ज़ी हयाउन मम महाबतही फमा युकल्लिमु इल्ला हीना यतबस्सम। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा शेर। यग़ज़ी हयाउन और मम महाबतही फमा युकल्लिमु इल्ला हीना यतबस्सम। अरे ये तो परवरदिगार की बारगाह में झुके रहते हैं, आंखों को बंद रखते हैं, एहतराम परवरदिगार, ये तवाज़ु की मंजिल पर रहते हैं, इसलिए कि खौफ खुदा रखते हैं। तो जब ये चल रहे होते, इनकी आंखें खौफ खुदा की बिना पर झुकी हुई होती हैं। यग़ज़ी हयाउन और यग़ज़ी मम महाबतही फमा युकल्लिमु इल्ला हीना यतबस्सम। लेकिन सुन, इनकी हैबत और जलाल का आलम यह है कि जब ये खामोश रहते हैं, फरिश्तों की मजाल नहीं बोलने, फरिश्ते इंतजार में खड़े रहते। जब ये मुस्कुराते हैं, फरिश्ते सवाल करते हैं। क्या सुन, ये इतने बड़े सखी हैं कि कभी हमने इनके मुंह से ला नहीं सुना है, नहीं सुना। अगर कलमा तौहीद ना होता, इनकी जिंदगी में कोई ला ना होता। जी, इस कैफियत को समझना है ज़िंदा मोहतरम। ये सैयद सज्जाद है, लेकिन इसकी जिम्मेदारियां बड़ी अजीब हैं। यानी ये वो है कि जब आवाज आई करबला के मैदान में कोई है जो हरम रसूल की हिफाजत करे। एक बीमार चला, हुसैन तड़प गए, का ज़ैनब मेरे सज्जाद को रोक लो। का भाई सज्जाद रोकते नहीं है। का उम्मे कुलसूम सज्जाद को रोक लो। आजादारों, आपने गिरिया करना शुरू किया। एक पर था बूढ़ा बाप आया, का मेरे लाल कहाँ का इरादा है? का बाबा मुझे शर्म आती है कि बूढ़ा बाप मदद को पुकारे, मैं आराम करता रहूं। का मेरे लाल सज्जाद, जिहाद दो तरह के होते हैं, करबला में गर्दन कटा देना जिहाद असगर है। का बाबा जिहाद अकबर किसे कहते हैं? का कूफा और शाम के बाजारों में बहन ज़ैनब को नंगे सर देखना। और मेरे लाल सज्जाद, मैं बाप होकर जिहाद असगर करूंगा। अरे मेरे लाल सज्जाद, तुम जिहाद अकबर करना। अल्लाह अकबर। अदादार मख्तल का जुमला रवायत कहती, दो मासूम ऐसे गुजरे हैं। मैं बहुत इत्मीनान से मसाइल पढ़ूंगा, इसलिए कि एक आज़ादार के मसाइल पढ़ना है। अच्छा, तो दिल खोल के आज़ादार को पुरसा देना, इसलिए कि ये एक आज़ादार है जिसे तन्हा हुसैन पर गिरिया किया है। आप इतने सारे लोग जमा हो गए हैं सज्जाद का मातम करने के लिए, लेकिन खुदा की कसम, ये वो सज्जाद है कि जिसने जिंदान शाम में आज़ादारी की है, जिसके हाथ बंधे हुए थे, गर्दन में तोक था, तन्हा सज्जाद आज़ादारी कर रहा है। मैं बहुत इत्मीनान से मसाइब सज्जाद पढ़ने लगूं। अय अदादारों, कि दो ऐसे मासूम गुजरे हैं कि जो ऐन शबाब में बूढ़े हो गए हैं। एक 18 बरस में फातिमा बूढ़ी हो गई हैं, 24 बरस में सज्जाद के बाल सफेद हो गए हैं। अल्लाह अकबर। अदादारों, तीन बड़ी जिम्मेदारियां सैयद सज्जाद पर ऐसी पड़ी हैं कि जब इमाम बना, सबसे पहला सवाल हुआ शरीयत का, जिम्मेदार शरीयत, पहला सवाल हुआ, अब मेरे लाल सज्जाद, अब तू इमाम बन गया। आईना अभी मेरा बाबा कहाँ है? का सज्जाद, तू इमाम बन गया। सज्जाद बता के चल के मर जाए या हम बाहर निकल जाएगा, अलैकुन्ना फरार। अल्लाह अकबर। आए आदादारों,
दूसरी जिम्मेदारी यतीमों की जिम्मेदारी है। नातवा सज्जाद, बीमार सज्जाद है, बेवाओं का काफिला है, यतीमों का काफिला है। और तीसरी जिम्मेदारी यह है कि शरीयत को बचाना है। इतना गिरिया कर रहा है, इतनी आज़ादारी कर रहा है कि जहाँ सैयदुल बक्काईन बन गया, रोने वालों का सरदार बन गया, वहीं ये सैयद सज्जाद नहीं बल्कि सैयद साजिदीन बनकर बता रहा है। ऐ मेरे चाहने वालों, अगर चाहते हो कि मुझ पर आज़ादारी करो तो बेहतरीन साजिद बनकर दिखाओ, बेहतरीन आज़ादार बनकर दिखाओ। इसलिए सज्जाद की सीरत यह है कि मैं तन्हा बाबा पर मातम भी करता हूँ और अपने रब को सजदा भी करता हूँ। अरे मेरा चाहने वाला न सजदा छोड़ सकता है, न मेरे बाबा पर गिरिया कर सकता है, न गिरिया को छोड़ सकता है। हाँ अदादारों, ये सैयद सज्जाद है कि जो इस कैफियत में गिरिया कर रहा है। लेकिन आए अदादारों, सज्जाद की मजलूमियत सिर्फ करबला में रुकी नहीं है, सिर्फ कूफा और शाम के बाजार में नहीं रुकी है, बल्कि सैयद सज्जाद से जब सवाल होता है और मेरे मौला सब में ज्यादा मसाइब कहाँ उठाए, जख्मी दिल को जमा करके कहते हैं शाम अशाम अशाम। 3 मरतबा जब शाम कहा, तड़प मिनहाल ने पूछा मौला शाम में क्या देखा? का मिनहाल इंसाफ से काम में लिया। अरे बाजारे शाम था, दरबारे शाम था, जिंदाने शाम, तना सज्जाद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अदादारों, आपने गिरिया किया है, आपने गिरिया किया। अज़ादारों, दरबार शाम कैसा शाम है दरबार का? 700 कुर्सी नशीनों का मजमा है, शराबियों का मजमा है। किसी ने बढ़कर कहा सज्जाद, जब चचा आया था तेरा, मुस्लिम आया तो उसका सर बुलंद था। का मेरा सर बुलंद नहीं हो सकता, इसलिए जब मेरा चचा आया था तो तन्हा आया था, मैं अपनी फूफी बहनों के साथ आया हूँ। अल्लाह अकबर। अदादारों, आपने गिरिया किया। का 700 कुर्सी नशीन थे, एक रस्म थी, 12 गले थे। का बाजार शाम ऐसा बाजार था कि जहां नामहरम आवाजें देते थे, हाज़े ही ज़ैनब, हाज़े उम्मे कुलसूम, ये देखो अब्बास की बहन जा रही है। अल्लाह अकबर। अदादारों, सज्जाद की गैरत का मातम करो, सज्जाद की मजलूमियत का मातम करो। अल्लाह अकबर। सज्जाद ने कहा कि जब जिंदाने शाम आया, सज्जाद पर कयामत की घड़ी थी, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, सामने नन्ही सी बहन का लाशा। अल्लाह अकबर। अज़ादारों, सज्जाद मजलूम सज्जाद है। अज़ादारों, सईद सज्जाद की शब शहादत है। अदादारों, आपने बड़ा गिरिया किया, लेकिन मैं मक्तल की 6ठी इमाम 5वें इमाम की रिवायत पढ़ना चाह रहा हूँ। मोहम्मद बाकर कहते हैं कि 3 जनाजे ऐसे हैं कि कभी चश्मे फलक ने गस्साल को रोते हुए नहीं देखा है। लेकिन आले मोहम्मद की मजलूमियत है कि हमारे घर से 3 ऐसे जनाजे उठे कि गस्साला से रहा ना गया। अरे गुस्ल देने वाला तड़प गया। का पहला गुस्ल को किसका गुस्ल था? का जब शहदादी को गुस्ल दिया गया, जो नबी की बेटी थी, अरे जिसके एहतराम में नबी खड़े हो जाते थे, अली ने जब गुस्ल देना शुरू किया, असमा कहती अली जैसा शुजा तड़प गया। मदीने में कयामत आ गई, बच्चे सहम गए। ज़ैनब ने पूछा बाबा इस तरह से चीख क्यों मारी? कारे इतने साल गुजर गए, इतना वक्त गुजर गया, ज़हरा ने अपनी बसरियों का जख्म बताया नहीं। मैं रसूल को क्या जवाब दूंगा? अल्लाह अकबर। का मौला दूसरा जनाजा का जिंदाने शाम था। सज्जाद ने कहा रोने वाली बहन मर गई, यजीद गसाला का बंद हो जाएगा। गसाला आई, का गसाला हम आलम गुरबत में हैं, कफन दे दो, गुस्ल दे दो। गसाला नन्ही सी लाश पर आई, कुर्ता उतारना चाहा। अल्लाह अकबर।
यतीमा का कुर्ता उतारना चाहा, खाल उतरने लगी। एक मर्तबा का सज्जाद, सज्जाद तेरी बहन को कैसी बीमारी थी, मैं कुर्ता उतारती हूँ खाल उतरती है। कहने हो साला बीमारी नहीं है, अरे शेमरी कह तो मेरी बहन की खाल। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अदादारो ये सैयद सज्जाद है, अज़ादारो जिसका मातम करने आए हो, जिसका भी ताबूत उठेगा। लेकिन अज़ादारो सुनो, तुम्हारा पांचवा इमाम कहते हैं जब मैंने बाप के पहरान को उतारा, मैं अपने बाबा सज्जाद को गुस्ल दूं। अरे जब मैंने पहरान को उतारा, पूरी पुष्ट पे करबला की तारीख, बाजार कूफा शाम की तारीख, मैंने सर पीट लिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अज़ादारो, अज़ादारो सज्जाद का मातम इतना आसान नहीं है। सज्जाद पर गिरिया करना, 40 साल में खून के आंसू बहाए सज्जाद ने, और सज्जाद को पुरसा दें, आप बीबी ज़हरा को पुरसा दें। आपका इमाम ज़माना पुरसा लेने आया है, इमाम ज़माना को राजी कर ले। अदादारो इमाम ज़माना पुरसा लेने आए, लेकिन अदादारो करबला में तन्हा सज्जाद है। यजीद ने हाथों में हथकड़ियां पहनाई थी, पैरों में बेड़ियां बांधी। मख्तल कहता है 12 मुहर्रम आई, इशारा किया, हथकड़ियां टूट गई। वो जिंदान, जिसको जिंदान समझा जा रहा था, मकड़ी का जाला बन गया। एक मर्तबा सज्जाद ने मुआवजा दिखाया, करबला के मैदाने पहुंचे, बनी असद के लोग जमा हो गए कि ये कौन सवार है। तन्हा सज्जाद है, 72 लाशें हैं। कहता जाता ये अब्बास का लाशा है, ये अकबर का लाशा, ये औला मोहम्मद का लाशा। और अदादारो आपने आराम से सुन लिया, मेरा तन्हा इमाम 72 लाशें दफना रहा है। अल्लाह अकबर। 72 लाशों को जो दफना दे उसे सज्जाद कहते हैं। लेकिन अदादारो सज्जाद के मसाइब खत्म हो गए। नहीं नहीं, अभी पढ़ा जब जिंदाने शाम में आए, नन्ही सकीना करबला को रोकिया, बाबा मैं मजबूर हूँ, आवाज आई मेरे लाल, सज्जाद मेरी अमानत को वापस कर दे। और अदादारो जिंदाने शाम में सज्जाद के मसाइब खत्म हो गए। मैं कसम खा के कहता हूँ सज्जाद के मसाइब खत्म नहीं हुए, अभी बड़े लंबे मसाइब है सज्जाद के। और अदादारो मख्तल में लिखा, जब सज्जाद जैसा मजलूम इमाम जो 40 बरस तक अपने बाबा पर रोता रहा, जब पहला साल आया तो इतना रोया, इतना रोया। जब पहला साल आया सज्जाद पर, तो वो माँ जो अकबर पर रोती रहती थी, अब अकबर के बाद उम्मे लैला जिंदा ना रह सकी। अरे सज्जाद ने पढ़ के कब्र खोदी, माँ उम्मे लैला को दफना दिया। अदादारो उम्मे लैला जब चली गई, अरे वो माँ जो उम्मे रुबाब थी, जिसने सकीना की कब्र देखी, जिसने अली असगर के लाशे को पामाल होते हुए देखा, 1 साल वो माँ मर गई। सज्जाद ने तन्हा उम्मे रुबाब को कब्र में उतारा। लेकिन अदादारो मख्तल ये लिखता है कि सज्जाद के मसाइब अभी खत्म नहीं हुए। अदादारो को बहन ऐसी थी जो मदीने में रह गई थी, कभी अब्बास का मातम, कभी अकबर का मातम, कभी असगर का मातम। 1 साल बाद ज़ोहरा मर गई, सज्जाद आगे बढ़े, अरे कब्रे ज़ोहरा में ज़ोहरा को उतारा। अदादारो ये नहीं, कासिम की माँ ने गिरिया किया। जब दूसरा साल आया, कासिम की माँ दुनिया से चली गई। अरे उम्मे फरमा के लाशे को सज्जाद ने कब्र में उतार दिया। लेकिन अदादारो जब तीसरा साल आया तो फिर सज्जाद की फूफी, वो जो ज़ैनब मातम करती थी, अब्बास का, अकबर का मातम, हुसैन का मातम, अरे वो ज़ैनब रो रो कर आज़ादार जब दुनिया से चली गई, तुम्हारा चौथा इमाम सैयद सज्जाद ज़ैनब के जनाजे पर आया। अरे अपने सीने को पीटता जाता है, अरे फूफी अम्मा इतना लंबा आज़ादारी, इतने शहीद, तना सज्जाद। आज़ादारो सज्जाद
محمد باقر کو پرسا دیا. ہزاروں چاہنے والے آزادار ہیں جو سید سجاد کا ماتم کر رہے ہیں، محمد باقر کو پرسا دے رہے. مدینہ جنت البقیع ہے. ہزاروں چاہنے والے ارے حسین کا آزادار مر گیا، ارے حسین پر رونے والا مر گیا. لیکن آزاداروں، مقتل نے جملہ لکھا جب جنت البقیع کے قریب پہنچا تو محمد باقر کہتے ہیں میرے بابا کے جنازے میں حرکت ہوئی. ایک مرتبہ روضہ رسول کی طرف دیکھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو گرتے کہ نانا معاف کر دینا، میرا جنازہ شان سے اٹھتا ہے، تیرے حسین کا جنازہ. Shah Hussain, 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 Ya Hussein, 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 Ya Hussein. پہلے سلو پڑھیے سجاد علی مشکل سلو میں اے سجاد علی مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر